ದಾರಿ ತೋರೋ ಗುರುವೇ. ಗುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣು ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಹಿಸ್ಟರಿ ಗೊತ್ತ ಚಾಮಯ್ಯ ಮ್ಯಾಸ್ಟ್ರೇ ಬೇಕು ನಾಗರ ಹಾವು ರಾಮಾಚಾರಿಗೆ. ಸಮ್ಮರಿ ಗೊತ್ತ ನಿಮ್ಮಂಥ ಮ್ಯಾಸ್ಟ್ರೇ ಬೇಕು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬಾಳದಾರಿಗೆ. We miss all the fun, we miss all the joy, we miss you. We miss all the fun, we miss all the joy, we miss you. ಜುಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚೇಳು ಕಟ್ಟಿದ್ದು, ಹಿಂದಿ ಟೀಚರ್ ಚೇರಿಗೆಲ್ಲ ಗಮ್ಮು ಹಾಕಿದ್ದು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೇಡಮ್ ಸ್ಕೂಟಿ ಟೈರು ಪಂಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರನ್ನ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೂಡಿ ಹಾಕಿದ್ದು, ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ನಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು, ಹುಡುಗಿರ ಹಾರ್ಟಿಗೆ ರಾಕೆಟ್ ಹೊಡೆದದ್ದು, ಬ್ಲಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಬರೆದದ್ದು. ಬಾಳವಿಲ್ಲದೆ ಕೋತಿ ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡಿದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಡದೆ ಮನ್ನಿಸಿ ನೀವು. ಕ್ಷಮಿಸೋದೇಕೆ ಇಂಥ ನೆನಪು ಬೇಕು ಬಾಳಲಿ, ನಾವು ಆಡಿದ ಆಟ ತಾನೇ ಗೋಲ್ಡನ್ ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ. We miss all the fun, we miss all the joy, we miss you. We miss all the fun, we miss all the joy, we miss you. ಹಿಸ್ಟರಿ ಗೊತ್ತ ಚಾಮಯ್ಯ ಮ್ಯಾಸ್ಟ್ರೇ ಬೇಕು ನಾಗರ ಹಾವು ರಾಮಾಚಾರಿಗೆ. ಸಮ್ಮರಿ ಗೊತ್ತ ನಿಮ್ಮಂಥ ಮ್ಯಾಸ್ಟ್ರೇ ಬೇಕು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬಾಳದಾರಿಗೆ. ಕಲಿತು ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಕಲಿಸೋ ಆಸರೆಯ ಅಂಬೆಗಾಲಲಿ, ಸ್ಲೇಟು ಬಳಪ ಹಿಡಿದು ತಿದ್ದಿ ಬುದ್ಧಿಯ ಮೇಲೆ ಗುರುವೇ ದೇವರನ್ನೋ ಜ್ಞಾನ ಮೊಳೆಯಿತಲ್ಲವೇ. ಅನ್ನ ಕೊಡೋ ರೈತರಿಗೆ ಜೈ ಜೈ, ಊಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಮುಗಿಯೋ ನೀ ಕೈ, ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯೋ ಯೋಧನೆ ಗ್ರೇಟು, ಮಲಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಹೊಡೆಯೋ ಸೆಲ್ಯೂಟು. ಭಯನಯ ವಿನಯದ ಶ್ರದ್ಧೆ ನಿಮಗಿದ್ದರೆ, ಸತ್ಯ ಜೊತೆಗಿದ್ದರೆ, ಅಳು ಕನ್ನೊದ್ದರೆ, ಗುರಿ ಇದ್ದ ಸರಿದಾರಿ ನಿಮಗಿದ್ದರೆ, ಪ್ರತಿ ಸಲ ನಾವು ಕಲಿಯೋಕೆ ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ, ಎಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ್ದರೆ, ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ತೊಡೆತಟ್ಟಿ ನೀವೆತ್ತರೆ. We miss all the fun, we miss all the joy, we miss you. We miss all the fun, we miss all the joy, we miss you. We miss
ಕಾಲಗಳ ಮೀರಿದ ಬಂಧವಿದು ಯಾವ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸಿಹುದು ಚಾಚಿ ತೋಳುಗಳನ್ನು ಬಿಗಿದಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ನೋವನ್ನು ತನ್ನದೆಂದು ಕೈಯ ಹಿಡಿದು ಹೆಜ್ಜೆ ಬೆಸೆದು ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ನಡೆವ ಎಂದು ಕಣ್ಣ ಕಂಬನಿಯ ಒರೆಸುವ ಸ್ನೇಹಿತ. अभी मैं आपको एक बात बताती हूँ. अभी आपको एक सेंटेंस बताती हूँ तो आपको पता चलता है क्या कौन सा सेंटेंस है. तो खाना खाया है क्या? हाँ ये तो पता चला ना. ओके ये क्या है? शिशु जमीन बैठकर गुरु प्रणाम किया. ये तो कौन सा सेंटेंस है? पता चला ये तो क्या है? क्या है? वाक्य है क्या? सही है क्या? क्यों नहीं सही है? क्यों? ओके अभी और एक मैं तो और लिखती हुई इधर. शिशु ने जमीन पर बैठकर गुरु को प्रणाम किया. अभी सही है. अभी सही है. ये तो सही है. और ये कौन सा सही है? पहला वाला दूसरा. क्यों? क्योंकि हम इधर क्या लिखा है? कारक. ये तो क्या है? कारक है. शिष्यों ने जमीन पर बैठकर गुरु को प्रणाम किया. अभी ये तो क्या हो पहला क्या आता है तो अटपट आता. अभी ये तो पता चलता है क्या है? ये तो कारक है. ये तो सही. कितने भेद है पता है क्या? कारक में कितने भेद है? कितना भेद है? ओके कारक मतलब क्या है? वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम के संबंध को बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? कारक कहते हैं. कारक में कितने भेद है? कारक मतलब अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी केस और कन्नड़ में विभक्ति प्रत्ययಗಳು. ओके इसमें कितने भेद हैं? 8. कौन सा 8 भेद है. पहला कौन सा है रोहित? पहला कर्ता कारक. कर्ता कारक कौन सा है? नहीं. एक वाक्य इसके लिए कोई बता सकता है क्या? एक वाक्य कारक के लिए. नहीं ऐसा नहीं. आपका नाम अक्षिता है ना. अभी बताओ अक्षिता. अक्षिता अक्षिता खाना खाए. कैसा हुआ? अक्षिता ने हाँ खाना खाई. ओके अक्षिता ने खाना खाई और चिन्मयी को दे दिया. अभी क्या हुआ? अक्षिता ने खाना खाई और किसको दे दिया? चिन्मयी को दे दिया. अभी क्या क्या आ गया? पहला क्या आ गया? ने मतलब क्या है? कर्ता कारक. और को क्या है? को मतलब कर्म कारक. एनी एग्जांपल? शक्ति सागर एनी एग्जांपल फॉर दैट? फर्स्ट वन व्हाट? कर्ता कारक. कर्ता कारक ने. अभी आपको कौन सा कारक को आपको यूज करने का है? ने शब्द को आपको यूज करने का है. बताओ एक शब्द एक वाक्य. शक्ति सागर ने खाना खाया. गुड. नेक्स्ट शक्ति सागर ने खाना खाया तो हुआ. को मतलब क्या है?
शक्ति सागर को आम पसंद आया, नहीं तो सिरों प्लीज, शक्ति सागर को आम पसंद आया, को नहीं तो ये तो सही है क्या सेंटेंस, वाक्य सही है नहीं, क्योंकि हमें उधर क्या लिखने का है, कर्म कारक को हमें लिखने का है, तो ये तो क्या पता चलता है हमें, ये तो सही सेंटेंस मतलब सही वाक्य है। कारक मतलब अभी पता चला संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों का संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों के संबंध को बताते हैं, इसको क्या कहते हैं, कारक। ने मतलब कर्ता कारक और को मतलब कर्म कारक। राम ने रावण को मारा मतलब राम ने रावण को मारा, इधर कौन सा आ गया क्या कारक, इधर कर्ता कारक और कर्म कारक भी आ गया। और तीसरा कौन सा है, करण कारक मतलब यस, कौन सा, एक एग्जांपल, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को तीर से मारा, किसके जरिए वो तो मारा, तीर के जरिए मारा, तब तो क्या पता चला, राम ने मतलब कर्ता कारक, रावण को मतलब कर्म कारक, तीर से मतलब करण कारक। ವಿಷಯ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಲಗಳು ಎಷ್ಟಿವೆ, ಎಷ್ಟು ಕಾಲಗಳಿವೆ, ಮಳೆಗಾಲ, ಚಳಿಗಾಲ ಮತ್ತು ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ, ಮಳೆಗಾಲ, ಚಳಿಗಾಲ ಮತ್ತು ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ, ಈ ಮೂರು ಕಾಲಗಳ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚಿಗುತ್ತಂತ ಗಿಡ ಮರ ಏನಂತ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನೀರಿರುತ್ತೆ, ನೀರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗಿಡ ಮರಗಳು ಚಿಗುತ್ತವೆ, ಚಿಗುದು ಸೊಂಪಾಗಿ ಬೆಳೀತವೆ, ಇವೇನು ಮತ್ತೆ ಚಳಿಗಾಲ ಬರುತ್ತೆ, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಅವು ಕಾಯಿ ಅವೆಲ್ಲ ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಬರುತ್ತೆ, ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತವೆ, ಎಲ್ಲ ಹಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅದು ಮರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಣಗೋಗಿರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಗಳಿರ್ತಾವಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲ ಎಲೆಗಳು ಉದುರೋಗಿರ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥದ್ದು ಇದು ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಬಂದಾಗ ಉದುರಿ ಹೋದಂಥ ಎಲೆಗಳ ಉದುರಿ ಹೋಗಿರ್ತಲ್ಲ ಆ ಮರ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ರೋಗ ಬಂದು, ಆ ಮರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೋಗ ಬಂದು ಅದರಿಂದ ಅದೇನಾಗಿರ್ತದ, ಎಲ್ಲ ಎಲೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಮರ ಒಣಗಿರ್ತದ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಣ ಮರದ ಗಿಳಿ, ಒಂದು ಒಣ ಮರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಗಿಳಿ, ಒಣ ಮರ ಒಣಗಿ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಮರ ಒಣಗೋಗಿದೆ, ಎಲೆ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಆ ಮರದಲ್ಲಿ ಸೊಂಪಾಗಿಲ್ಲ, ಆ ಮರ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಆ ಗಿಳಿ ಏನ್ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೇ ವಾಸವಾಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದು ಒಣ ಮರದ ಗಿಳಿ ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪಾಠ. ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಬರೆದಂತ ಲೇಖಕರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವೀಗ. ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಬರೆದಂತ ಲೇಖಕರು ಅವರ ಮಿತ್ರ. ಪಾಠವನ್ನು ಬರೆದಂತ ಲೇಖಕರು ಯಾರು, ಅವರ ಮಿತ್ರ ಅವರು. ಈ ಅವರ ಮಿತ್ರ ಅವರ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಅಕ್ಕಿ ಹೆಬ್ಬಾಳು ರಾಮಣ್ಣ ಮಿತ್ರ. ಏನವ್ರ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಏನು, ಅಕ್ಕಿ ಹೆಬ್ಬಾಳು ರಾಮಣ್ಣ ಮಿತ್ರ. ಇವರು 1935ರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಹೆಬ್ಬಾಳು ಎಂಬ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, 1935ರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಹೆಬ್ಬಾಳು ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸ್ತಾರೆ. ಇವರು ಕನ್ನಡ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಕನ್ನಡ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇವರು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ, ಲೀಡರ್ ಆಗಿ, ರೈಟರ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಅಕ್ಕಿ ಹೆಬ್ಬಾಳು ರಾಮಣ್ಣ ಮಿತ್ರ ಅವರು. ಇವರು ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಚಂದೋಮಿತ, ಕನ್ನಡ ಮೇಘದೂತ, ಒಳನೋಟಗಳು, ಕವಿಗಳ ಬೆನ್ನೇರಿ, ಇನ್ನೂ ಮುಂತಾದ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಇವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನವರತ್ನರಾಮ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ವರ್ಧಮಾನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಗೋರೂರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಧರ್ಮಶ್ರೀ ನಗರಾಜ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಇನ್ನೂ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ದೊರಕಿ ಬಂದಿವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಪಾಠವನ್ನು, ಯಾವ ಪಾಠವನ್ನು, ಒಣ ಮರದ ಗಿಳಿ ಎನ್ನುವಂತ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಇವರೇ ಬಂದಂತ ಒಂದು ಮಹಾಭಾರತದ ಪಾತ್ರ ಸಂಗತಿಗಳು ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕೃತಿ ಇದೆ. ಆ ಕೃತಿಯಿಂದ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಪಾಠ? ಅವರ ಮಿತ್ರರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಪರಿಚಯ ಕೇಳಿ ಒಂದ್ಸರಿ. ಅವರ ಮಿತ್ರ ಅವರು
ಹಣ ಮರದ ಗಿಳಿ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಬರೆದಂತ ಲೇಖಕರು. ಇವ್ರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇ ಶಾರದೆ ದಯ ಪಾಲಿಸು ಈ ಬಾಳನು ಬೆಳಕಾಗಿಸು. ಹೇ ಶಾರದೆ ದಯ ಪಾಲಿಸು ಈ ಬಾಳನು ಬೆಳಕಾಗಿಸು. ನಾಳೆಗಳ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯ ನೆಲೆಯಾಗಿರಿಸು, ಮುನ್ನಡೆಸು, ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಾವಾಡೋ ಪದ ಪದದಲ್ಲೂ ಸಂಚರಿಸು. ಹೂವಲ್ಲಿ ಜೇನು ಗುಳಿ ಕಟ್ಟದೇನು, ನೀರಲ್ಲಿ ಮೀನು ಅಡಿ ಮುಟ್ಟದೇನು, ಆ ದೈವದ ನೇನೆ ಎಲ್ಲಾನು. ಹೇ ಶಾರದೆ ದಯ ಪಾಲಿಸು ಈ ಬಾಳನು ಬೆಳಕಾಗಿಸು. ಹೇ ಶಾರದೆ. ಅಜ್ಜಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹಲಸಿನ ಕಡುಬು, ಸೇಮೆಲ್ಲನದು ಶಾವಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ನನ್ನ ರಜಾ ದಿನಗಳು ಮೋಜಿನಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಕೂತ್ಕೋ. ಜಗದೀಶ, ನೀನೋದ? ಅವನಿಗೆ ಬಾಯಿ ಬರುದಿಲ್ಲ ಸರ್, ಮತ್ತೆ ಈಗ ಓದುದು. ಮಾತ್ ಬರದ್ರೆ ಅಂತ ಆಯ್ತಾ? ದಿನಕ್ಕಿಂತ ಅಂತ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ ಅವನಿಗೆ? ನೀನ್ ಬರೆದಿದ್ಯಾ? ನೀನ್ ಬರಲಿಲ್ಲ, ನೀನ್ ಅವನಿಗೆ ಮಕ್ಕರ್ ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ. ಅವೆಂತ ಬರ್ದೇನು, ಓದು. ರಜೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರಾದ ಸತೀಶ, ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡನೆ ಬಹಳ ಚಂದದಲ್ಲಿ ದಿನಗಳನ್ನು ಕಳೆದೆನು. ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ನೆನಪು ಇದು ಮರೆತು ಹೋಗದೆಂದು ಸ್ಕೂಲು, ಆ ಲೈಫು ಬದುಕಿಗೆ ದಾರಿ ಇದು, ವಿಸ್ಮಯ ಲೋಕವಿದು ಸ್ಕೂಲು, ಆ ಲೈಫು. ಎಂದು ಮೊದಲು ಕಲಿತೆನ, ಇಂದು ಜಗವ ಅರಿತೆನ, ಅದು ಹೇಗೆ ನಾ ಹೇಗೆ ಮರೆಯಲಿ ಹೇಗೆ ನಾ, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಔತಣ ಅದರಲ್ಲೂ ಶಿಕ್ಷಣ, ನಾ ಹೇಗೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಮರೆಯಲಿ ಹೇಗೆ ನಾ. ಚಂದದ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೈಫ್, ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿಕೊಂಡಿರೋ ಚೀಲ, ಕಿವಿ ಮಡಚಿರೋ ಪುಸ್ತಕ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಸಾಕಾಗೋಯ್ತು ಬೈಗುಲ, ಟೀಚರು ಬೈಯೋದು ನಿಲ್ಲಿಸ ಇಲ್ಲ. ಆಸಿಫು ಜೋಸಫು ಪ್ರದೀಪು ಇದ್ದರು ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂದು ಭೇದ ಭಾವವು, ಕಲ್ಲು ಎಸೆದು ಮಾವಿಗೆ ಅದು ಯಾರದು ತಲೆಗೆ, ಓಡೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡವಿ ಮನೆಯಿಂದ ಎಡಗಿ. ಹಳೆಯ ನೆನಪು ಇದು ಮರೆತು ಹೋಗದೆಂದು ಸ್ಕೂಲು, ಆ ಲೈಫು. ಎಂದು ಮೊದಲು ಕಲಿತೆನ, ಇಂದು ಜಗವ ಅರಿತೆನ, ಅದು ಹೇಗೆ ನಾ ಹೇಗೆ ಮರೆಯಲಿ ಹೇಗೆ. ಕಾಗದದಲ್ಲೊಂದು ಬರೆದಿಟ್ಟ ಪ್ರೀತಿ, ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ಅದ ಕೊಡುವ ರೀತಿ, ಅವಳದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ನಗುವೆನು ನಾ ಅದು ಇನ್ನೂ ನೆನೆಸಿ. ವಾ ಮನೆಯಂತೆ ಕಂಡೆವು ಗುರುಗಳೇ ದೈವವು, ಎಲ್ಲ ನೆನೆದು ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ಬರುವುದು. ಮನೆಯಂತೆ ಕಂಡೆವು ಗುರುಗಳೇ ದೈವವು, ಎಲ್ಲ ನೆನೆದು ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ಬರುವುದು. ಹಳೆಯ ನೆನಪು ಇದು ಮರೆತು ಹೋಗದೆಂದು ಸ್ಕೂಲು, ಆ ಲೈಫು ಬದುಕಿಗೆ ದಾರಿ ಇದು, ವಿಸ್ಮಯ ಲೋಕವಿದು ಸ್ಕೂಲು, ಆ ಲೈಫು. ಎಂದು ಮೊದಲು ಕಲಿತೆನ, ಇಂದು ಜಗವ ಅರಿತೆನ,
ಅದು ಹೇಗೆ ನಾ ಹೇಗೆ ಮರೆಯಲಿ ಹೇಗೆ ನಾ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಔತಣ ಅದರಲ್ಲೂ ಶಿಕ್ಷಣ ನಾ ಹೇಗೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಮರೆಯಲಿ ಹೇಗೆ ನಾ ಚಂದದ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೈಫ್ ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಯೋಧ ನಾಡಿಗೆ ರೈತ ಬಾಳಿಗೆ ಗುರು ಒಬ್ಬ ತಾನೆ ಅಕ್ಷರ ಕಲಿಸೋ ಅಜ್ಞಾನ ಅಳಿಸೋ ಅವನೂನು ಅನ್ನದಾತಾನೆ ತಪ್ಪು ಸರಿಯ ತಿದ್ದಿ ತಿಳಿ ಹೇಳಿ ಸಮಬುದ್ಧಿ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ಶುದ್ಧಿಯಾಗೋ ಹಾದಿ ಎಷ್ಟೇ ದೂರ ಹೋದ್ರೂ ಮರಿಬೇಡ ನಿನ್ನ ಬೇರು ನಿನ್ನ ಸಾಧನೆಗೆಲ್ಲ ಇದುವೇ ಆದಿ ಪಾಠಶಾಲಾ 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 ದೇಶಕ್ಕೆ ಯೋಧ ನಾಡಿಗೆ ರೈತ ಬಾಳಿಗೆ ಗುರು ಒಬ್ಬ ತಾನೆ ಅಕ್ಷರ ಕಲಿಸೋ ಜ್ಞಾನ ಅಳಿಸೋ ಅವನೂನು ಅನ್ನದಾತಾನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತು ಕಲಿತ ಜಾಗ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತು ಅರಿತ ಜಾಗ ಕನಸುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಡೆದ ಜಾಗ ಸ್ನೇಹಿತರ ಪ್ರೀತಿ ಪಡೆದ ಜಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೂ ಕೀಳಿಲ್ಲ ಜ್ಞಾನದ ಹಸಿರಿದ್ದಾಗ ಮೊದಲು ಕೊನೆಯಿಲ್ಲ ಮನೆಯೇ ಮೊದಲ ಶಾಲೆ ತಾಯಿನೇ ಗುರುವು ತಾಯಿಗೂ ಪಾಠ ಹೇಳಿದ ಗುರುವೇ ಅರಿವು ಎಲ್ಲ ದಾನಕ್ಕೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿದ್ಯೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿದ ದೇಶ ನಮದು ವಿಶ್ವದ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಗುರಿ ಇರಬೇಕು ಹಿಂದೆ ಗುರು ಇರಬೇಕು ನಂಬಿ ನಡೆದರೆ ಸಾಕು ಸಾರ್ಥಕ ಬದುಕು ಪಾಠಶಾಲಾ 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 ಬೆರೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಕಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಹಂಚಿ ತಿಂದಿದ್ದಿಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ತಲೆಬಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಿಲ್ಲಿ ಬದುಕುವ ರೀತಿ ಕಲಿತಿದ್ದಿಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಲ್ಲ ನಮ ಕಾಯುವ ರಕ್ಷೆ ಪುಸ್ತಕ ಹಿಡಿದ ಕೈ ಸರಿದಾರಿಯ ನಕ್ಷೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ದುಡಿಮೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ತಿದ್ದೋ ಗುರುವಿನ ತಾಳ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆ ಓದಿಸುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ
ಸಿರಿತನ ಬಡತನ ಎಲ್ಲ ಓದೋ ಮನಗಳಿಗೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ಪದವಿ ಅಂಕೆ ಇದ್ದರೆ ನೀ ಗೆದ್ದ ಹಾಗಲ್ಲ, ವಿನಯ ಮೌಲ್ಯ ಎಂದಿಗೂ ಸೋಲುವುದಿಲ್ಲ. Bless our parents, brothers, sisters, and friends with us as well back home.